یسوع میں آپ سب کو سلام جی، اور آپ کو خوبصورت سبت مبارک۔ خدا کا شکر ہے اور خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ خدا اپنے لوگوں پر مہربانیاں کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو برکت پر برکت دیتا ہے۔ آج خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے گناہ کے تعلق سے۔ کس چیز کے تعلق سے؟ گناہ ہر ایک شخص کو بڑا پسند ہے۔ گناہ میں لذت ہے، جھوٹ میں لذت ہے، نشے میں لذت ہے، بدخوئی میں لذت ہے۔ اس لیے ہر ایک شخص کو گناہ بڑا پسند ہے، لیکن خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ مسیحیت میں پہلا شہید ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر مسیح وطن آستے، خدا آستے یا کسی آستے مارتے تو شہید کیوں دے؟ مسیحیت کا پہلا شہید اسٹیفنس کون ہے؟ یسوع مسیح کے لیے شہید ہوا۔ یسوع مسیح کے بعد جو پہلا شہید ہوا یسوع مسیح کے لیے، اس کا نام اسٹیفنس تھا، اور سول اس کے قتل میں راضی تھا۔ ٹھیک ہے جی، سول جو پالوس رسول بنا، نئے عہد نامے کا ہیرو، وہ اس کے قتل میں راضی تھا۔ ٹھیک ہے جی، ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں دوسرا سیموئیل، اور بڑی خوبصورت بات کو سیکھیں گے۔ دوسرا سیموئیل، پہلا سیموئیل جی، پہلا سیموئیل، دوسرا بھی نکالنا ہے۔ پہلا سیموئیل اور اس کا 15 باب، اس کی 19 اور 20 آئے۔ پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اور اس کی 19 اور 20 آئے۔ خدا کے کلام میں سے آج 4 کریکٹر کو دیکھیں گے، اور وہ لوگ جو خدا کے پاس واپس آئے تو خدا نے انہیں برکت دی ہے۔ ہاں جی، مل گیا؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ سول، ہاں جی پڑھو۔ پہلا سیموئیل اس کا 15 باب 19 اور 20 آئے۔ پس تو نے خداوند کی بات کیوں نہ مانی، بلکہ لوٹ کر وہ کام کر گزرا جو خدا کی نظر میں برا ہے۔ ساؤل نے سیموئیل سے کہا، میں نے تو خدا کا حکم مانا اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا، اور امیلیہ کے بادشاہ اجاج کو لے آیا ہوں اور امیلیتیوں کو نیست کر آیا ہوں، کر دیا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے۔ جنگ کا سماں ہے، اور یہاں پر ساؤل جب بادشاہ تھا، اسرائیل کا پہلا بادشاہ، ساؤل جب بادشاہ تھا تو ساموئیل نبی تھا۔ وہ نبی جو نبیوں کو مسا کرتا تھا، بادشاہوں کو مسا کرتا تھا، اور خدا کے کلام کے مطابق وہ نبوت کرتا تھا، تو اس کی نبوت کبھی بھی جھوٹی نہیں ثابت ہوتی تھی، اور خدا اس کے ساتھ اس وقت بات کرتا تھا جب وہ چھوٹا تھا، جب وہ ہیکل میں ہی رہتا تھا۔ اور خدا کے کلام کے مطابق اب خدا نے حکم دیا، اور خدا نے اسے حکم کیا دیا ہے کہ امالیکیوں کے تمام جانداروں اور تمام انسانوں کو، تمام جانداروں کو ختم کر دینا ہے، تباہ کر دینا ہے، کیونکہ وہ خدا کے خلاف چلتے تھے، کیونکہ وہ خدا کے خلاف چلتے تھے، اور خدا کی مرضی ان کی زندگی میں کبھی پوری نہیں ہوتی تھی، اور وہ خدا کے جو بالکل خلاف چلتے تھے۔ اور پھر خدا کے کلام کے مطابق سیموئیل نے ساؤل سے کہا کہ خدا کا یہ حکم ہے، اور تم نے امالیکیوں کے بادشاہ سمیت، تمام جانداروں سمیت، ان کے تمام جانوروں کو بھی ختم کر دینا ہے، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب
इंसान जो लालच से भरा है और लालच एक गुनाह है, इंसान जो हसद से भरा है, हसद एक गुनाह है, इंसान जो जिस्म की ख्वाहिश से भरा है और वो जिस्म की ख्वाहिश एक गुनाह है। अब इस जवान ने क्या किया? इस जवान ने क्या किया है कि अपने फौजियों के लिए, अपने जवानों के लिए, अपने लोगों के लिए क्या किया है कि पले हुए बछड़ों को, पले हुए बैलों को, बकरों को लेकर आ गया है अपने वतन में वापस, अपने घर में वापस आ गया और अमालेकियों की औरतों को साथ लेकर आ गया है। और खुदा ने क्या हुक्म दिया था कि तुम तमाम इंसानों को और यहां तक कि उनके जानवरों को भी ना छोड़ना, खत्म कर देना। तो लालच में आ गया। लालच में आने के बाद ये क्या हुआ कि वो जानदारों को, इंसानों को, औरतों को वो लेकर आ गया। और खुदा ने अपने बंदा को भेजा। और किसको भेजा? उसका नाम क्या था? सैमुअल नबी था उस वक्त। अपने बंदा को भेजा। और ये तूने क्या किया है? आज हम गुनाह करते हैं तो हम इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। इल्जाम गुनाह करते हैं तो इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। अगर चोरी कर ली तो मेरे घर की जरूरत थी, मेरे बच्चों ने कहा, मेरी बीवी ने कहा, मेरे साथी ने कहा, मेरे साथ रहने वालों के वजह से ये काम मैंने कर लिया है। अब वो शख्स क्या कहता है? उसने कहा कि क्या खुदा ने तुझे ये हुक्म नहीं दिया था कि तुम उनके सारे जानदारों को, सारे इंसानों को खत्म कर दो? तो उसने कहा कि मैंने खुदावंद के हुक्म को माना। सौल क्या कहता है कि मैंने खुदावंद के हुक्म को माना है। और जिस राह पर खुदा ने मुझे कहा मैं चला, अमालेकियों के साथ जंग लड़ी, उनको मारा, उनको हराया और उनके तमाम मवेशियों को भी ले आया और औरतों को भी ले आया। और अब क्या कहता है? खुदा ने लालच देने की कोशिश की है बंदे ने। कहता मैं मवेशी इसलिए लेकर आया हूं कि मैं खुदा के हुजूर सौंपती कुर्बानी गुजारूं और खुदा को ये कुर्बानी पसंद है और खुदा उसकी राहत अंगेज खुशबू लेता है और खुदा खुश होगा क्योंकि मैं फतह हासिल करके आया। खुदा चोरी के काम नहीं पसंद करता। आज साडे भरा नाल भी इंज होया, आज साडे भरा नाल भी इंज होया कि वो फतह हासिल करके आया और रिगार्ड किसी और को मिलता है। लेकिन अकलियत में यीशु मसीह हमें ये बरकत देता है, बस जान देने तक वफादार है तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। ये दुनिया की शान शौकत, दुनिया के सारे नाम का नाम यहीं पर रह जाने हैं और जिसका किताबे हयात में नाम लिखा मिलेगा और वही शहर में दाखिल होगा। और उसके लिए खुदा पता क्या कहेगा? आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ और अपनी मिरास ले लो। क्या कहेगा उसके लिए? आओ मेरे बाप के मुबारक लोगो, आओ और अपनी मिरास। दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में, बीमारी में, लाचारी में, परेशानी में, तमाम मुसीबतों उसके लिए दुआ कर रही है कि खुदा उसके ईमान को मजबूत रखे, खुदा उसके खानदान को महफूज रखे, खुदा उसके बच्चों को महफूज रखे, खुदा उससे ईमान में मजबूत रखे। कि ये ईमान की जंग, हमारी जंग कुव्वत वालों के साथ नहीं है। हमारी जंग इन जिस्मानी
लोगों के साथ नहीं है, बल्कि हमारी जंग रूहानी फौजों से है, जो अबलीस की फौजें हैं, और वो खुदा के लोगों को गिराने की कोशिश करता है, और खुदा उठाता है और फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। हम खुदा के कलाम में मुकाशफा की किताब का मुतालिया करें तो उसमें एक शहर का नाम है, एक सतून का नाम है, और सतून यीशु मसीह है। उस सतून पर तेरा नाम लिखा, वो बरे के लहू से जो जामिद होता है उसका नाम लिखा, वो जिंदगी का ताज भी उसको मिलेगा। और अब क्या हुआ कि इस शख्स ने क्या कहा है कि खुदा ने मुझे कहा और मैंने ऐसा किया है। इसने इल्जाम दूसरों पर लगाया है, खुदा की मर्जी के मुताबिक चला, गुनाह भी, झूठ भी और नाफरमानी भी, हुक्मदूरी भी उसकी। और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक देखते हैं कि सौल ने कहा मैंने वही किया है जो खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे कहा था। शमूएल नबी कहता है अब तेरी सजा ये है, तू और तेरा बेटा एक ही दिन एक ही तलवार से कत्ल हो जाएंगे, क्योंकि तूने खुदावंद के हुक्म को नहीं माना, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। उसने इनकार गुनाह का नहीं किया, गुनाह को अपने अंदर रखा, गुनाह को पकड़े रखा, गुनाह को पकड़े रखा। और फिर खुदा के कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि उसने अपने आप को ऊपर किया है और कहा कि खुदा ने जिस राह पर भेजा उसी राह पर मैं गया, और उसी ने मुझे ये सब कुछ इख्तियार दिया तक मैं करूं। खुदा के बंदा शमूएल ने कहा तू एक दिन तू और तेरा बेटा एक ही तलवार से खत्म हो। हम शुरू से देखते हैं, जब पैदाइश में हम देखते हैं हवा और आदम को खुदा ने बनाया, हवा और आदम को खुदा ने बनाया, ये पहला कैरेक्टर था, ये सौल। और कितने कैरेक्टरों को हमने सीखना है, कितने किरदारों को? 4 को। और ये खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा की नाफरमानी करके मर गया। पैदाइश की किताब को देखते हैं तो हवा और आदम को खुदा ने बनाया, और खुदा से हवा से आदम से खुदा इतना प्यार करता है, आसमान से रोज आता और उनसे बातें करता, उनके साथ वक्त गुजारता, उनके साथ रफाकत रखता, उनके साथ शराकत रखता, उनके साथ फेलोशिप रखता। आज तो खुदा के साथ कोई फेलोशिप नहीं रखता। अगर उसी फेलोशिप रख भी लिए ना तो सानू पता कड़ियां कड़ियां गल्लां याद आंदियां ने। साढ़े को पैसे कोई नहीं, साढ़े को कार कोई नहीं, साढ़े को गड्डी कोई नहीं, नौकरी कोई नहीं, साढ़े बच्चे नहीं अच्छे, फलाना नहीं अच्छा, ढमकाना नहीं अच्छा, तो खुदा कहते मेरे वास्ते केड़ा वक्त है तेरे को, तू अपनी ही गल्लां करके चला गया। मैंने तुझसे बात करनी है, वो गीत है ना, मैंने कुछ करनी है बात, बस कह के ना मैंने कुछ करनी है बात, अगर अपनी सारी स्टोरियां को सुना के सारी लिस्ट देख वापस जाने तो कहने मैंने भी कुछ करनी है बात, होगा तुसी गल कर ले तो आगे बड़ा यीशु कहते मैंने भी कुछ करनी है बात। यीशु को कोई टाइम नहीं देते कि वो हमसे बात करे। नबियों ने, खुदा के खातमों ने, रसूलों ने, खुदा के लोगों ने खुदा की बात को सुना, और जिसने सुना उसने फतह हासिल की। बात यीशु की सुने करे अगर फतह हासिल करनी, बात यीशु की सुने करे अगर फतह हासिल करनी है, फिर अबलीस आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। हवा और आदम के साथ खुदा वक्त गुजारता और खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा के साथ वो रफाकत रखता, और फिर तीसरा उनके दरमियान में आ गया जो तुम्हें जिंदगी चे, खानदान चे, कलीसिया चे, दवाची जिंदगी कोई तीसरा आंदा है तो फिर खराबियां पैना शुरू हो।
کوئی بیچارہ ہے جی آ جاتا تو وہ بدنامیاں لگ جاتے، کوئی جان کے ہی اس طرح خدا تو دور کرنا سے ابلیس وہ اٹیک کرتا ہے، لیکن جو جان دینے تک وفادار رہے گا خدا کے کلام کے مطابق وہ زندگی کا حاصل کرے گا۔ وہ خدا کے کلام کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ہوا اور آدم خدا کے ساتھ باتیں کرتے، خدا کی عبادت کرتے، خدا کے ساتھ وقت گزارتے اور خدا اس سے بڑا پیار کرتا، اور پھر ایک دن ہوا کہ خدا نے کہا کہ اس پھل کو تو نے نہیں کھانا، خدا نے حکم اسے دیا اور حکم کو اس نے توڑ دیا اور گناہ ہو گیا، اور گناہ ہو گیا۔ اور اب خدا آیا اور خدا نے پوچھا آدم نے کہا خدا نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا، اور خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی اور میں ڈر گیا کیونکہ میں ننگا تھا۔ خدا نے کہا کس نے بتایا؟ میں نے تجھے نہیں پتا تھا، کس نے بتایا؟ یہ تیسرا کوئی آیا تیری زندگی میں؟ کیا تو نے وہ میرے حکم کو توڑ دیا، وہ پھل کھا لیا؟ تو کی کہنے لگا یہ عورت جو تو نے میرے ساتھ رکھی ہے، یہ عورت تو نے جو میرے ساتھ رکھی ہے، اس نے مجھے کہا کھا تو میں نے کھا لیا۔ بی بی نے پوچھا باجی جی کی کیتا ہے؟ انہیں کیا مجھے سانپ نے ورگلایا اور میں نے کھا لیا، اور خدا نے ان کو لعنت دی۔ اب تو اپنے خون پسینے کی روٹی کھائے گا۔ چنگی پلی عزت نہ ملتی سی نہیں پچی تھی، چنگی پلی رام نہ ٹھنڈی جگہ تے بہنا سا نہیں تینوں پچی۔ اب تو اپنے خون پسینے کی روٹی کھائے گا اور زمین تیرے لیے اون تارے اگائے گی، جب تک تم زمین میں واپس نہ لوٹ جاؤ۔ ہوا کو کہا کہ تم اپنے درد کو برداشت نہیں کرے گی اور تیری روش اسی شخص کی طرف ہو۔ گناہ ہم الزام لگاتے ہیں، معافی نہیں مانگتے۔ ہوا آدم نے نہیں کہا کہ خداوند مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ صوم نے نہیں کہا خداوند مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ یہ دوسرا کریکٹر، دونوں نے غلطی نہیں مانی، دونوں نے غلطی نہیں مانی، اور خدا نے کہا میری حضوری سے نکل جاؤ اور میرے جلال سے تم محروم ہو گئے، میری شفقت کے ہاتھ سے نکل گئے ہو، تم نے گناہ کیا اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اب تیسرا کریکٹر دیکھتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام میں سے کتنے لوگ مصرف بیٹے کو جانتے ہیں؟ مصرف بیٹے کو جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ مصرف بیٹا ایک ایسا شخص ہے، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، اور وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنے باپ کے ساتھ رہا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میرا جو حصہ بنتا ہے مجھے دے دے۔ وہ اپنا حصہ لے کر چلا گیا۔ لوکا کی انجیل میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، وہ اپنا حصہ لے کر چلا گیا اور جا کر عیش و عشرت میں اڑا دیا، اور وہ کسبیوں کو کھلا دیا۔ کئی ساڈے ورگے نال لگے ہون گے، وہ خوست آ جی تسی دے بہت سونے لگتے ہو، تانوں دے کپڑا جچدا ہی بڑا۔ میں کہنا جی بڑی گل ہے، تسی جو کچھ کھاندے ہو وہی تے سب اچھا لگتا۔ اچھا سب کچھ ختم ہو گیا تو دوستوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے، تمام لوگوں نے چھوڑ دیا، کسبیوں نے چھوڑ دیا، اور وہ بھوکا مرنے لگا۔ وہ کیا کرنے لگا؟ بھوکا۔ تو لوگ کہتے ہیں نا جی انہیں سوراں دیا پھلیاں کھادیاں بھوجیاں نہیں سمجھ۔ وہ ایک شخص تھا اور اس نے کہا کہ میرے سوروں کو چرا، اور جو پھلیاں یہ کھاتے ہیں تو کھا۔
اس نے صرف آرزو کی ہے. کیا کیا ہے؟ آرزو آرزو کی کہ میں پھلیاں کھاواں گا, میں شہزادہ ہوں, پھلیاں کھاواں گا. نہیں سوچا اور اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے نوکر ہیں اور بہت سے مزدور ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھا کھاتے, اچھا پہنتے اور بہت کثرت سے اچھی زندگی گزارتے ہیں. میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور میں کہوں گا اے باپ, میں نے تیرا اور خدا کا, آسمان کے خدا کا گناہ کیا ہے, اب اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. اب مجھے اس طرح کا مجھ پر فضل کر دے, میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں. مجھے اپنے مزدوروں میں, نوکروں میں شامل کر لے. باپ کو ترس آیا. باپ کو کیا آیا؟ ترس آیا. اس نے اقرار کیا کہ میں نے آسمان کے خدا کا اور تیرا گناہ کیا. کیا کہا؟ آسمان کے خدا کا اور تیرا گناہ کیا ہے, مجھے معاف کر دے اور مجھے اپنے نوکروں میں شامل کر. یونا کی انجیل میں لکھا ہے غلام سدا گھر میں نہیں رہتے بلکہ بیٹے سدا گھر میں رہتے ہیں اور آتے جاتے ہیں اور اس کی بھیڑوں کو چارہ کھلاتے ہیں. اس نے کہا یہ مر گیا تھا, اب زندہ ہو گیا ہے, یہ کھو گیا ہے, اب مجھے مل گیا ہے, یہ میرا بیٹا ہے, اس کے لیے بڑی سے بڑی دعوت کا انتظام کرو. اس نے کہا کہ اس کے لیے اچھے جوتے اور انگوٹھی لے کر آؤ, اچھی پوشاک لے کر آؤ, اور میں بڑی اس کی خوشی مناؤں گا. یہ مر گیا تھا پر زندہ ہو گیا. گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ گناہ سے نکل آیا, باپ کے پاس چلا گیا اور گناہ کو ترک کیا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا. یہ تیسرا کریکٹر تھا. آج ہم دیکھیں کہ مصرف بیٹے کی طرح ہم واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کے خدا کا گناہ کیا ہے, باپ کا گناہ کیا ہے. اسی پتہ کی کہنے ہیں گناہ دل, میرا دل مطمئن, میرا کی ہے میرا ذہن مطمئن. میں اپنی بہن نو معاف, اپنی بیوی نو معاف, اپنے ساتھی نو معاف, اپنے بچیاں نو معاف. میرا دل ہے مطمئن. دل بڑا تو بے باک علاج. بے دلا دل, بے دلا شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ خدا سے کچھ حاصل کر لے. وہ خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کرتا. اور اب خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں دوسرا سیموئل اور اس کا بڑی اچھی اور خوبصورت بات, اس کا 12 باب اس کی 13 آیت میں بڑی خوبصورت بات ہے, ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. تب داؤد نے ناتن سے کہا کہ تو نے خداوند کا گناہ کیا ہے. ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے تیرے گناہ کو بخشا ہے, تو مرے گا نہیں. خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب پر اس کا فضل. آمین. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. یہ چوتھا کریکٹر ہے. اب اس شخص نے بڑا گناہ کیا ہے. ایک شخص کو مروا کر اس کی بیوی کے ساتھ بیاہ کر لیا, اور اس وقت جب داؤد بادشاہ تھا تو ناتن نبی تھا. کون نبی تھا؟ ناتن اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا گناہ یہ ہے. تو داؤد اس سے کہتا ہے کہ تب داؤد نے ناتن سے کہا کہ میں نے خداوند کا گناہ کیا ہے. اسی نے کدی زندگی سے کدی کہہ نہیں کہ میں نے خداوند کا گناہ کیا. بہت پرستی کرنے آتے آج کئی گل نہیں, اسی اپنی جان واسطے کرنے, نشہ بازی کرنے آتے اپنی جان واسطے کرنے. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جب نشہ کرتا تھا تو میں کہنا سا کہ کسی کو تو پریشانی نہیں نا, کسی کو کوئی پریشانی نہیں, میں اپنی جان واسطے کرنا. اینی لوکاں پانی نہیں پیتا جنی میں شراب پی چڑھی. 2 سال دی عمر چ میرا پیو مینوں شراب پیا ہوندا سی. میرا بڑا بیٹا عادل 2-3 سال دا سی, ادو تک میں شراب پینا سی.
बिला नागा शराब पीने, बिला नागा लड़ाई करनी और सब कुछ वही काम करने जेड़े खुदा के कलाम के खिलाफ से। कहना पता की है, जिन्हें शराब नहीं पीती उन्हें कुछ नहीं पीता कि शराब शेरनी का दुध है। की है? शेरनी का दुध है। पी के बकवास ही करने से, पी के हर उस बंदे ना लड़ने से जेड़ा साढ़े फायदे की गल करने से। अब खुदा के कलाम के मुताबिक कभी ये नहीं कहा था कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया। मेरे साथ आए खुदा बहुत ज्यादा उन्होंने उम्र दे पास्टर मैकल साहब ने इंज बता दिया। प्रेज हालेलुया, खुदा के कलाम के एक ही कलाम सुने उस्ताद दा, पास्टर मैकल साहब का मैं एक ही कलाम सुने से मैनू इंज महसूस होता है कि मैनू सारियां गल्लां इन्हू किसे दसियां ते मेरे बारे च कर रहे और मैनू इंज करके तो इंज कर देता। ये खुदा की कुदरत है। और कभी अपनी जिंदगी में ये इकरार नहीं किया कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया है। दाऊद कहता है कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया है और नातन उसे कहा कि खुदावंद ने तेरे गुनाह को बख्शेगा, तू मरेगा नहीं। अगर आप जानते हैं कि गुनाह की मजबूरी मौत है तो इकरार करे कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया, मैंने बदफहमी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने नाफरमानी किया है, मैं दुआ नहीं करता, मैं जिंदगी में कभी खुदा की इबादत नहीं करता और खुदावंद मुझे गुनाह से निकाल, मुझे बदी से निकाल, मुझे नाफरमानी से निकाल, मुझे बुत परस्ती से निकाल, मुझे बुरी सोबतों से निकाल, मुझे बुरे कामों से निकाल और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। क्योंकि ये चौथा ग्रह, दो शख्स ऐसे हैं, दाऊद और उसका बेटा जिन्होंने इकरार किया कि मैंने गुनाह किया, और दो शख्स ऐसे हैं जिन्होंने इनकार किया है कि असी खुदा नूं कुछ नहीं समझते, दूसरियां दे इल्जाम लगाना शुरू किया। तो बदी गुनाह नाफरमानी उस वक्त बढ़ती है जब हम दूसरों पर गुनाह इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। आज सीखें और अपने अपने गुनाह का इकरार करें और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और इस पर चलने का गहरा फजल बख्शे। खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां। को समझ लगे आज के मुकद्दस कलाम से ये जान ले कि गुनाह की मजदूरी मौत है और गुनाह का इकरार हमेशा की जो इकरार कर देगा वो बच जाएगा। क्योंकि ज़बूर में लिखता है मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी और जिसका गुनाह ढांका गया और जिसकी बदकारी को खुदावंद के सामने नहीं लाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बन जाएं और खुदा के बंदा दाऊद की तरह अपने आप को तैयार किया करें, आए शुक्रगुजारी की दुआ करते, सब आंखें बंद करेंगे, उस पाक मुकद्दस कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। जमात में कोई बेटा या बेटी इस दुआ का हिस्सा बनना चाहता है वो अपने कदमों में खड़ा हो सकता है और शुक्रगुजारी की दुआ करें कि खुदावंद इस कलाम पर हमें चलने की तौफीक बख्शे। एक इस खूबसूरत कलाम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती कि ज़िंदा आसमान पर आज तूने हमें सिखाया कि हमें किस तरह अपने गुनाहों का इकरार करना है। खुदावंद पर तेरे हजूर आने ज़िंदा आसमान पर देख, ज़िंदा आसमान पर हम पर तू अपने फजल को ज़िंदा आसमान पर ठहराए रख और ज़िंदा आसमान पर हमें अकल दनाई बख्श। इस कलाम को हम अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा आसमान पर 100 का 100 गुना फल देने का बाइस बनाने वाले बने। खुदावंद देख, ज़िंदा आसमान पर हमारी ज़िंदगी में ये कलाम ज़िंदा आसमान पर जड़ पकड़े और ज़िंदा आसमान पर ये कलाम हमारी ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फल लेकर आए। खुदावंद देख, यीशु के नाम से माफ़ी तेरे बंदा के लिए, तेरे खादम के लिए तो उसका जोर और कुव्वत और बनना खुदावंद, ताकि वो तेरे लोगों को ज़िंदा आसमान पर तेरे पास लेकर आए। खुदावंद तेरे नाम को और ज़्यादा इज्जत और जलाल दे। यीशु के नाम से ज़िंदा आसमान बाकी मदा वक्त में भी तेरी पाक फजल वाले हाथ को चाहती कि तेरी हिफाजत निगहबानी करना और कसरत के साथ ब्लेस करना, इसी के नाम।